पवित्र 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 अति पवित्र महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता एलशदाई परमेश्वर जिहोवा जिरी जिहोवा रफा जिहोवा सत्केनु जिहोवा माके जिहोवा सालम जिहोवा माके देशम बापा तुमे महिमारे बस्तानित परमेश्वर किरुब गण उपरि चालुथुवा मो परमेश्वर जीवित परमेश्वर सत्य परमेश्वर प्रिय प्रभु आज क्षमा कौन क्षमार वाक्य मु आज कहवाई जाऊँ प्रभु एथिरे जो श्रोता माने शुणुचंदी समस्त को तुमे प्रभु जीशुख्रीष्टर नाम रे आशीर्वाद कर। प्रिय श्रोतागण मु तिरुपति पात्र आपण मानंको हार्दिक नमस्कार जनाए। प्रभु जीशुख्रीष्टर क्रूसरु आपण मानंको शांति वर्तु। आज ए क्षमा चैप्टर आपण माने हृदय सहित शुणु एवं जदि आपण मानंकर हृदय रे क्रोधर आत्मा थाए ये क्षमा शब्द को सुनी ये क्षमार वाक्य को सुनी आपण माने गोटे नम्र व्यक्ति होंतु एवं अन्य मानंकु क्षमा करंतु। प्रभु शिखाइथिबा प्रार्थना रे हे आम मानंकर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेपरि पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो। आज आम मानंकु प्रयोजनीय आहार दियो आमे माने जेपरि आपणा आपणा अपराधी मानंकु क्षमा करियछु सेपरि आम मानंकर अपराध सब क्षमा कर। परीक्षा रे आम मानंकु आण नहीं मात्र मंदिरु रक्षा करो जेणु राज्य पराक्रम और गौरव जुगे जुगे तुम्भरी हो। प्रभु शिखाइथिबा प्रार्थना रे मध्य क्षमा शब्द अछि। पुणी आपण माने देखिबे एफिसियो 4 पर्व 32 पद आ परस्पर प्रति सदय हो कोमल हृदय हो पुणी ईश्वर ख्रीष्टंक ठारे तुम मानंकु जेपरि क्षमा कले सेपरि परस्पर को क्षमा कर। प्रिय श्रोतागण ख्रीष्ट तुल्य क्षमा कौन यह मु कहबा पई जाउछि किंतु ता पूर्वे मु गोटे किछि कथा कहबा पई जाउछि। क्षमा बाइबल रे थिबा अति आलौकिक शब्द अटे। या व्यतीत स्वर्गर द्वार बंद रहिबो एवं स्वर्ग आउ स्वर्ग होई रहिबो नहीं एवं ख्रीष्टंक मिशनर कौनसी अर्थ रहिबो नहीं। जेतेबेले जीशु क्रूस उपरे एई शब्द उच्चारण कले जे पिता एमानंकु क्षमा कर कारण एमाने कौन करू अछंती ताहा जानंती नहीं। बोध हुए दूतगण यह बुझी पारि नथिले। प्रकृति रे क्षमा एभली एक आलौकिक शब्द जहा अंधकार को ज्योति रे निराश को आशा रे घृणा को प्रेम रे रोग को सुस्थता रे दुर्बलता को शक्ति रे पापी को साधु भाव रे एवं नरक को स्वर्ग रे परिणत करि पारे। क्षमा कौन अटे? ऑक्टफोर्ड शब्दर कोशर संज्ञा अनुसार क्षमार अर्थ मार्जना करिबा अथवा नाकच करिबा। जाहे हो स्वर्गीय संज्ञा अधिक प्रकाशन दान करे प्रकृत क्षमा होची विरक्तिर मनर चिंता को लिभाई देबा आघातजनक भावना को सुस्थ करिबा एवं अपमानकारी सहित एक उत्तम शुद्ध प्रेम संपर्क स्थापित करिबा। आनंदर सहित क्षमा देवा जने व्यक्ति पक्षरे सबुठारु श्रेष्ठ अटे। अनुग्रह रूप निधि अनुसार आमे क्षमा प्राप्त होइछु जहा एफिसियो 1 पर्व 7 रे आपण माने जानि परिबे। एफिसियो 1 पर्व 8 रे गोटे पद कुआ जाइछि क्षमा ही प्रकृत ज्ञान एवं समस्त ज्ञान अटे। द्वितीय वंशावली 7 ର 14 रे एवं गीत संगीता 103 पर्व 3 रे
ସୁତରାଂ କ୍ଷମା ନ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। କ୍ଷମା ହିଁ ସୁସ୍ଥତାର ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପ ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କଲେ, ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରୁ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କ୍ଷମା ହିଁ ସୁସମାଚାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ହୃଦୟହୀନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ। କ୍ଷମା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ସେତୁବନ୍ଧ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କେହି ଏହା କହେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପୋଲରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ତାକୁ ଭଗ୍ନ କରି ଅନନ୍ତ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ନିଜକୁ ଭଗ୍ନ କରିଥାଏ। ସବୁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମାକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ ଚାଳକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କର ପରି ସର୍ବଜଗତରେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି ଯେ ସକ୍ଷମତା ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଚରିତ୍ର ହିଁ ସେହିଠାରେ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜଗତ ଏହିଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ହେତୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମାକାରୀ ଲୋକମାନେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଥରେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶାନ୍ତିର ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ନିଅ। ସାଧୁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଘୃଣା ଭାବ ଥାଏ ସେଠାରେ ମୋତେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଯେଉଁଠାରେ ବିବାଦ ରହିଛି ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଅ ଓ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ସେଠାରେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଇବାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଥ ଦେଖାଅ। ମୁଁ ଯେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଠିକ୍ ବୁଝିବେ। ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ହେବି। ଏହା ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଶିଖାଅ। ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇଥାଉ, କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଉ। କ୍ଷମା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଅନେକ ବିପଦ ଆସିଥାଏ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମା କ'ଣ? ଅଧିକାଂଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ଅନେକ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଆଗ୍ରହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସହଜ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ ହେବାର ଆଗ୍ରହକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ଧାମନ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ବିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ କ ଖ ଗ ଶିକ୍ଷା କରିବା ବିନା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବା ସହଜ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମିକ ରୀତିରେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମା। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ କ୍ଷମାର ଗୁଣକୁ ଶିକ୍ଷା ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କଦାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ, ଆମେ କିପରି ସେମିତି କରିପାରିବା? ଜହନ 19 ପର୍ବ 34ରେ, କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କର କକ୍ଷ ଦେଶ ବିନ୍ଧିଲା ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ବାହାର ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକି ଗଭୀର ଆତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ସହିତ କ୍ଷମାର ବିଷୟ
ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସୈନ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ବାଷ୍ପକୁ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଦ୍ଧ କଲା ଯେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର କକ୍ଷ ଦେଶରୁ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ବାହାର ହେଲା। ଯେଭଳି ଭାବେ ଏହି ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟ ଜଣକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କକ୍ଷ ଦେଶକୁ ବିଦ୍ଧ କଲା, ସେହିଭଳି ଭାବେ ସମୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ବର୍ଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଜିଭା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କରିପାରନ୍ତି, ଉପହାସ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟାରେ ଅନେକ ମନ୍ଦ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ହୁଏତ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଏସବୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ଆମର ପ୍ରଭୁ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଲେ? ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ବାହାର ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଏବଂ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଏଫେସୀୟ 1:7 ଏହା ଲେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି ଆମର ହୃଦୟକୁ ବିଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା ନିର୍ଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଜହନ 7:38 ଆଉ 39, ରୋମୀ 5:5। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବିଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷମା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। କେତେକ ଲୋକ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଏହା କହେ ଯେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ବାହାର ହେଲା। ଆମେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସତ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୃକ୍ଷକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼େ, ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ନୁହେଁ ସେଉ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କହିଥାଏ, ମୋତେ ପଥର ମାରିଥିବା ହେତୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ। ଯେ ସେଉ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆମକୁ ପଥର, ଉପହାସ, ନିନ୍ଦା ଫୋପାଡ଼େ ଏବଂ ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଥାଉ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରଥମ ଫଳ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନ ପାରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ନହୁଁ, ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ଜଣକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ବିନ୍ଧିଲା, କେଉଁଠାରେ ଜଳ ଓ ରକ୍ତ ବାହାର ହେଲା? କକ୍ଷ ଦେଶରୁ। କେବେ କେବେ ଆମର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଅଛି ଏବଂ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଆମର ହୃଦୟକୁ ନିର୍ଗତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମା। ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେଖିବା, କ୍ଷମାର ଦାନ। କ୍ଷମାର ଦାନ। ଆମେମାନେ ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷମାର ଦାନ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅନ୍ୟ ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସହସ୍ର ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ପ୍ରତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ଷମାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜଣେ ରାଜା 10,000 ତାଳନ୍ତ ଋଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଦାସକୁ କ୍ଷମା କରି ଋଣମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏକ ତାଳନ୍ତ ଅତି କମ୍ରେ ନିୟୁତ ଡଲାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହୁଏ, ତାହେଲେ 10,000 ତାଳନ୍ତ 10,000 ନିୟୁତ ଡଲାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାପରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ହୁଏତ 10,000 ନିୟୁତ ଡଲାରକୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଏ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଟେ। କେତେ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଯେ ଯେଉଁ ଦାସକୁ ରାଜା 10,000 ନିୟୁତ ଡଲାର ଋଣମୁକ୍ତ କଲେ, ସେହି ଦାସ ତାର ସହଦାସ ଯେ କି $1 ମୂଲ୍ୟ ଋଣ କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା।
ଯେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରିଛି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାତ୍ର $1 ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯିଏକି ପରିତ୍ରାଣ ସମୟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେ $10,000 ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ସହସ୍ର ଲୋକକୁ $1 ଦେବା ସହଜ ନୁହେଁ କି? କାରଣ ଆମଠାରୁ ସେମାନେ ଏତିକି ଚାହାନ୍ତି। ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାସ ସେହି ଅନୁସାରେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇଥାଉ। ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷମାର ଦାନ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ଆମ ଉପରକୁ ଛେପ ପକାଏ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମେ ଆଘାତ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆଘାତ ପାଉ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷମାର ଦାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଘାତ ପାଇଲା ପରେ ହୁଏତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ ଓ ଅନିଷ୍ଟକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ଯାହା ହେଉ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷମାଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମାର ଗୁଣ ଯଦି ରହିଛି ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି ଅତି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ଦେଇ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ଷମାର ମହାନତାକୁ ବୁଝିପାରୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେ ପାପର ନ୍ୟୁନତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଭୟଙ୍କର ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି କଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ଅତି ନ୍ୟୁନ ଭାବେ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବା ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ଷମାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ଗଣିତ କରିଥାଉ। କ୍ଷମାଦାନରେ ଅଗଣିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ତା ସହିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉଛୁ। ଏଫେସୀୟ 1:7 ପଦରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କ୍ଷମାର ଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଏବଂ ସେବାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଥା କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରି ତାଡ଼ନା କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଘାତ ପାଇବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ସେବା ଅସାଧାରଣ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଧନ୍ୟ ଦାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରୁଶର ପାଦଦେଶକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କ୍ଷମା ଏବଂ ପ୍ରେମ ରକ୍ତ ଜଳ ତାଙ୍କର ବିଧି ହୋଇଥିବା କକ୍ଷ ଦେଶରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ କ୍ଷମାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, କ୍ଷମାତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମାର ସୁନ୍ଦରତା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମାର ସୁନ୍ଦରତା। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଶିଖିନଥାଉ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ରାତ୍ରିରେ ଶଯ୍ୟା ଉପରକୁ ଯିବାବେଳେ ଏହି ଶୁଭ କାମନା କରିବା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାତରେ ଆଉ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜାଗି ଉଠିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଦିବସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ଶିକ୍ଷା କରୁ ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ହେବ। ଆମେ ଆମର ବିଗତ ଅନୁଭୂତି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକି ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ତଥା ଅବସର ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ନିନ୍ଦିତ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଲୋକମାନେ ଆମ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମାର ସୁଗନ୍ଧ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କଳସିୟ 3 ପର୍ବ
12 ପଦ ଆଉ 13 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ସାଧୁ ଓ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇ କୋମଳ ହୃଦୟ, ଦୟା, ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ପରିଧାନ କର। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଏକ ଆରକକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିବା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଫିଲିପିୟ 3 ପର୍ବ 13 ପଦ ଆଉ 14 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡୁଛି। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା କରୁ କିମ୍ବା ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କ୍ଷମାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଦୟାର ପାତ୍ର। କୋମଳ ହୃଦୟ, ଦୟା କିମ୍ବା କରୁଣା ଯେତେବେଳେ କେହି ଆମ ମୁଖରେ ଛେପ ପକାଏ, ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରେ, ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ତେବେ ଆମ ପ୍ରତି ଯେ ଏହା କରିଅଛି ତାହା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଯିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଛେପ ପକାଉଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା ନ କରୁ, ଆମେ ବିରକ୍ତ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାଉ। ଆମର ଏହି ବିରକ୍ତର ଭାବନା ହିଁ କ୍ଷମାହୀନ ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। କ୍ଷମାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି କରୁଣା। କରୁଣା ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଉତ୍ତମତା କିମ୍ବା ଉପଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଅତି ଖରାପ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ମଲଖସ୍ ନାମରେ ଜଣେ ସେନା ଯେ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ତାହା ନିକଟରେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଏକ ନୂତନ କର୍ଣ୍ଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାତୃଗଣ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 3 ପର୍ବ 15 ପଦ ଆଉ 26 ପଦରେ ଆପଣ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଯେପରି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ତଥା ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ନ ହୋଇଛୁ, ଆମେ କଦାପି ଦାବି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ ବୋଲି। ହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବା ଅତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଏଭଳି ଜୀବନ ହିଁ ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଅଟେ। କ୍ଷମାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମନର ନମ୍ରତା। ମନର ନମ୍ରତା କ'ଣ? ଆଉ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ନମ୍ର ଅଟୁ, ତୁଚ୍ଛୀକରଣ, ତାଡ଼ନା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଝଡ଼ କିମ୍ବା ତୋଫାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆମକୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ଘେରାଇ ରଖିବ, ଯେପରିକି ଈଶ୍ୱର ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଓକ୍ ବୃକ୍ଷର ଏକ କାହାଣୀରୁ ପାଠ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ନିଜର ବିଶାଳ ଆକୃତି ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଘାସର ପତ୍ରକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜର ବଡ଼ିମା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ତୁ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ, ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ କେଡ଼େ ଡେଙ୍ଗା ଏବଂ ବୃହତ୍ ଅଟେ। ସେହି ଘାସଟି ନୀରବ ଓ ଶାନ୍ତ ରହୁଥିଲା। ସର୍ବୋପରି ତାଠାରେ ଗର୍ବ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ପବନ ବହିଲା।
ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓକ୍ ବୃକ୍ଷଟି ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସିଧା ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭୁସ୍ ଶବ୍ଦ କରି ତାହା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ କମିଗଲା, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଘାସ ପତ୍ରଟି ପୂର୍ବ ଭଳି ସତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ହେ ଛୋଟ ଘାସ, ମୁଁ ଅତି ବଡ଼ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗା ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ଼ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ କେମିତି ରହିପାରିଲୁ? ସେ ଏହା ପଚାରିଲା। ଘାସଟି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସ ଦେଇ କହିଲା, ଏହା ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଓ ପବନ ମୋ ଉପରେ ବହିଲା, ମୁଁ କେବଳ ମୋର ମଥା ନୁଆଁଇ ଦେଲି ଓ ସେସବୁରୁ ବିନା ଧିନ୍ଦାରେ ବହିଗଲା। କେଡ଼େ ଧନ୍ୟ ନମ୍ରତା! କ୍ଷମା ନ କରିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ନମ୍ରତା ମନକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷମାହୀନ ହୃଦୟର ମୂଳ ହେଉଛି ଗର୍ବ। କେହି ଆମକୁ ଅପମାନିତ କଲେ ଯଦି ଆମେ ଆଘାତ ପାଇଥାଉ, ଏ ହେଉଛି ଆମର ଗର୍ବ, ଯେ କି ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ଯେବେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ ପାଇଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ଆମର ଗଭୀର ଗର୍ବ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଗର୍ବ ଥିବା ହେତୁ ଆମେ ତାହା ମାନି ନେଇଥାଉ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, କ୍ଷମାର ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦୀନତା। ଦୀନତା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଅପମାନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ଘୃଣା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଉ। ଓହିଓ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଦ୍ୟ ଡକ୍ଟର ୱିଲିୟାର୍ଡ ହାରିସ୍ କହନ୍ତି ଯେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଭୟର ଆମର ହୃଦୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ନାଡିର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଂଘାତିକ ହୃଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଂଘାତିକ କ୍ରୋଧ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ଆମର ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରର ଅପଚୟ ଘଟିଥାଏ। ଦୀନତା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହା ଆମର ମନ ଶରୀର ପ୍ରତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ। କ୍ଷମାହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୀନତାର ଆତ୍ମା ବିରଳ। କ୍ଷମାର ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା। ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 13 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ। କାହା ପ୍ରତି ହିତଜନକ? କାହା ପ୍ରତି ହିତଜନକ? ଯେ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେ ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଦୟା ଦେଖାଇ ପାରିବା କି? ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଅନେକ ଧୀର ଧରି କ୍ଲେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ହିତଜନକ। ଚାଇନା ଦେଶରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମହିଳା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ କି ନ୍ୟାନେସି ହୁଙ୍ଗ, ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ତାହାଙ୍କର ପିତା ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର କନ୍ୟାର ବିବାହ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ପୁତ୍ରର ନାମ ଇକ୍ଟର ଚଙ୍ଗ। ଦିନେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ସେହି ଝିଅଟିର ସୁନ୍ଦର ମୁଖଟି ବିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିବା ତାର ଘା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଦାଗ ରହିଥିବା ହେତୁ ତାର କୁର୍ଚ୍ଛିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଝିଅଟିର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ୱାକ୍ଟିର ତାର ନିଜର ପିତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ବିବାହ କଲା। ତଥାପି ସେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ଔରସର 2ଟି ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀର ଘୃଣାଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। କୁଚିତ ସେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମହିଳା ହୋଇଥିବା ହେତୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗର ଶବ୍ଦ ବିନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ୱାକ୍ଟରଙ୍କର 2 ଚକ୍ଷୁର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ଅବସରରେ ନର୍ସଟି ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ସେ ଏକ ଅନିୟୋଜିତ ପକ୍ଷିକ ଚାକିରି କରି କିଛି ଅର୍ଥ ଜମା କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜମା କରିଥିବା ଅର୍ଥକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏକ ଧନ୍ୟବାଦର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉନଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଗଲା ଯେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ୱାକ୍ଟର ତାଙ୍କର 2 ଚକ୍ଷୁକୁ ହରାଇ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିଥିଲା ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ନାନ୍ସି ପୂର୍ବ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନାନ୍ସିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ମମି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅକ୍ଟେନ୍ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲେ। ସେ ନାନ୍ସିଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ନାନ୍ସିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ନାନ୍ସି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀରବ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର କଠିନ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାନ୍ସି ୱାକ୍ଟନକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲେ। ଏହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ନାନ୍ସିଙ୍କର କ୍ଷମାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ପ୍ରେମ ହିତଜନକ। ନାନ୍ସି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଥିଲେ। ସେ ବହୁଳ ଭାବେ ପରସ୍କୃତ ହେଉଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଜୀବନର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥାନ୍ତା। ନଚେତ୍ ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଘୃଣା ଓ ତିକ୍ତତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ କଟାଇଥାନ୍ତେ। ଏହି କ୍ଷମାବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି କ୍ଷମାକୁ ଧାରଣ କରି ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ଶୈତାନ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ। ତାହାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ, ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗାତରେ ପକାଇଦେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କ୍ରୀତଦାସ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ଏଠାରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 50 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଆପଣ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କରିଥିଲ ପ୍ରମାଣ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ମଙ୍ଗଳର କଳ୍ପନା କଲେ। ଏବେ ଯେପରି ଦେଖୁଅଛ, ସେପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଥିଲା। ତୁମେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦତା କଲ ବୋଲି ଯୋସେଫ କେବେ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କରିଥିଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କେତେ ସତ୍ୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଷମା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୂତ ସଦୃଶ୍ୟ ମୁଖ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକୁ ଦେଖୁ। ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରକ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ମହାସଭାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦୂତଙ୍କ ମୁଖ ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରେରିତ 6 ପର୍ବ 15 ଆଉ ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବ 60ରେ ପୁଣି ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପାପ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା କର ନାହିଁ। ଏକ ଆରାମ ପରିସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶଂସା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିବା ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୂତ ସଦୃଶ୍ୟ ହସିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବିପକ୍ଷ ତଥା ବିରୋଧୀ ଜନତା ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଅଦାଲତ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ତିଫାନ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୂତ ତୁଲ୍ୟ ଏକ ମଧୁର ତଥା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମା ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁଖକୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର କ୍ରୋଧୀ ହତ୍ୟାକାରିଣୀ ଗଣ। ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ଭଳି କେତେ ଜଣ ଏଭଳି ମହିମାଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍
ଜୟବନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ପଥର ପକାଯାଏ, ତାର ସେହି ମହଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଅତି ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ତାହାର ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଣ୍ଠେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଥର ମାରିବା ଅତି ସହଜ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ମାଗି ବିନତି କଲେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କର ମୁଖ ଧାରଣ କରି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ମାଗି ସ୍ତିଫାନ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାପରେ ସାଉଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ବିପରୀତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେତେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ମେରୀ ନାମରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଥିଲେ। ସେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ସଦସ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ। ନୂତନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀଭୁକ୍ତ କରାଇବା ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିବିଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜଣେ ସେବିକା ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋ ନିକଟକୁ? ତୁମେ ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, ମୁଁ କ'ଣ ନର୍କକୁ ଯିବି? ମେରୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ହଁ, ତୁମେ ତୁମର ଭଗିନୀକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ମେରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଏବେ ମରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ତା ସହିତ କଥା ହେବି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଗଲା। ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଅଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆମର କ୍ଷମାବିହୀନ ହୃଦୟ ହେତୁ ଆମର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କୌଣସି ଈର୍ଷା ଏବଂ କ୍ଷମାରହିତ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ମୂଢ଼ତାର ସହିତ ଏଭଳି ଏକ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ନରକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ମେରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେହି ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ତଥା ନରକର ଅଗ୍ନିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ତା ମୁଖରେ ନରକର ଭୟ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ଭଳି କରାନ୍ତୁ। ଆମେ ବା ମରୁ, ଆମର ହୃଦୟ କ୍ଷମାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଭରିଯାଉ ଏବଂ ମୁଖ ସର୍ବଦା ଦୂତ ସଦୃଶ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ହୃଦୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କ୍ଷମାର ପାଞ୍ଚଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କ୍ଷମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ନିମନ୍ତେ 5 ପ୍ରକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। 5 ପ୍ରକାର କ୍ଷମାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତୃତୀୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ନିଜେ ଆପଣାକୁ କ୍ଷମା କରିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା।
ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରଥମରେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ଆପଣାକୁ କ୍ଷମା କରିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା। ଓ ପଞ୍ଚମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷମାର 5ଟି ବିଶ୍ୱାସତ ଉପରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ସାଧୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିଦାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂଚି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ନବଯୁବକ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏହା ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ସେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଲା। ଏହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବୁ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କରି ନିଦାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାବୁନ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସାବୁନ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଥାଏ। ଯଦି ତଥାପି ଆପଣ ମଇଳା ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତ ସାବୁନର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସାବୁନର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଆପଣ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ପାପୀମାନେ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ଗାମୀ ଲୋକମାନେ ସେ ଅଶୁଚି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଏହି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ରକ୍ତକୁ ନିଜର ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। କେତେକ ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ବିରକ୍ତ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବୃଥାରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିଥିବା ପାପ। ଯଦି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଏହି ପ୍ରଥମ ସୋପାନକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ ନ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁଭବ ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ 4ଟି ସୋପାନରେ ବିଫଳ ହୋଇଯିବା। ଏହି ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୃତି ବଡ଼ ପାପ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ କାରଣ ଅହଙ୍କାରୀ, ଗର୍ବିତ ଓ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ତହିଁରେ ତାହା ନତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଦିନ ମନୋହର ସକଳ ଶିଳ୍ପକର୍ମର ପ୍ରତିକୂଳ ହେବ, ଯାହା ଯିଶାୟ 2:12 ଆଉ 16 ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବୋଧହୁଏ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମନୋହର ଶିଳ୍ପକର୍ମକୁ ଏହା ଦର୍ଶାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହିଁ ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ସ୍ଫଟିକ ସଦୃଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ। କେତେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ କେତେକ ପାପକୁ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପାପକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯେ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଦୃଶ୍ୟ ପାପ, ଚିନ୍ତା, କଳ୍ପନା, ଅଭିଳାଷ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ଲେଖକ କୋମେନ୍ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଏହିପରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମରୁଭୂମିରେ ଝରଣାଟିଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତରେ ଗୋଟିଏ ଆବର୍ଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଳରେ ଥିବା ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ପର୍ବତ ଉପରେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖିପାରିଲା। ସେ ଦୂଷିତ ନାଳର ଜଳ ବିନ୍ଦୁଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିବା କାକର ବିନ୍ଦୁଟି କେତେ ଉଜ୍ଜଳ ତଥା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ନାଳରେ କେତେ ମଇଳା, ଦୂଷିତ ଓ ଦୁର୍ଗନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ସର୍ବଦା
से काकर बिंदु परी स्वच्छ और परिष्कार देखा जाए ना पारिबी नहीं। प्रभु तार प्रार्थना शुणिले। जेमिति से नाल उपरे सूर्य किरण पतित है, धीरे धीरे से पानी बाष्प आकार अदृश्य होई आकाश रे रहिला। परवर्ती प्रभात रे यह शिशिर बिंदु स्वरूप पर्वत उपरे देखागला। प्रिय बंधु, प्रिय भाई भौणी माने, हुएत आपण मध्य से दुर्गंध नाଳର जल बिंदु तुल्य होइथिबे। आपणक मन हुएत सब प्रकार दूषित विषय परिपूर्ण थिबो। अधैर्य होंतु नहीं, आपणक पई एक भरोसा अछि। जदि परमेश्वर से दूषित जल बिंदु को स्वच्छ काकर बिंदु रे परिणत करि पारिले, से आपणकर मन को मध्य से प्रकार करि पारंती। से आपणको सेई नाळरू रक्षा करी उच्चतम स्थान रे रखिबाकू समर्थ अटंती। आसंतु आमे माने आंठु भांगी निज हृदय को परीक्षा करी आमर पाप निमंते ईश्वरंक ठारू क्षमा मागिबा। आम जीवनर प्रत्येक दिन आमर ऊर्ध्वगमनर दिन हो अथवा मृत्यु दिन हो, एक स्फटिक सदृश ख्रीष्ट जीवन बितेबा पई प्रभु आमको साहाय्य करंतु। द्वितीय पद, अन्य मानक ठारू क्षमा मागिबा। अन्य मानक ठारू क्षमा मागिबा। क्षमार 5टी विशेषत्व मध्य द्वितीय पद है अन्य मानक ठारू क्षमा मागिबा। जदि बा आमे अन्य मानक विरुद्ध रे किछि करि न थाउ, किंतु जदि आमे जानि पारिबाकू पारु जे केही आम द्वारा आघात प्राप्त होइछि, ताहेले आमे ताकू क्षमा मागिबा उचित। अतएव जदि बेदी निकट को तुमे निजर नैवेद्य आणुथवा समय तुम विरुद्ध रे तुमर भाईर कौनसी कथा अछि बोली सेठारे तुमर मन पड़े, ताहले से स्थान रे बेदी सम्मुख रे तुमर नैवेद्य थोई दे चली जाओ। आगे निजर भाई सांगे मिलित हो आ तापरे आसी तुमर नैवेद्य उत्सर्ग कर। जहाँ माथ्यू 5 पर्व 23 और 24 रे यह मिले। यही पद उपरे ध्यान दियंतु। तुम विरुद्ध रे तुम भाईर किछि कथा अछि, होयत आमर भाई विरुद्ध रे आमर किछि कथा न थाई पारे, तथापि आम्भे प्रथम रे निजको नम्र करी मलिन हेबा उचित। प्रथम रे निजको नम्र करी भाईଙ୍କ सहित मिलन हेबा उचित। आवास तंबुर प्रांगण मध्य बेदी स्थापित होइतिला। यह प्रमाण करे जे जदि आम्भे भातृगुण सहित मिलित न हेउ, एपरिकी आम्भे प्रांगण मध्य को प्रवेश करि परिबा नाही। एही नूतन नियमर काल मध्य आम्भे अति पवित्र स्थान को आहुत होइअछु। सुतरां परस्पर सहित शांति रे बास करिबा पई आम्भे केतेक अधिक आग्रही हेबा उचित। ए अनुग्रह जुगरे ख्रीष्ट ही आम मानकर बेदी स्वरूप अटंती, जहा एब्री 13 पर्व 10 पदरे यह कुआ जाए। तेणु जदि आम मानकर परस्पर सहित मिलन भाव न थाए, ताले आमे ख्रीष्टंक सन्निधि तथा तांक उपस्थिति की हराई थाउ। कईन सदाप्रभु कहले, मु कोन मो भाईर रक्षक? जदि आमे आम भाईर रक्षक नहु, ताहले आमे कईनक भली तार हत्याकारी अटु। एक क्षमा रहित आत्मा घृणा तथा हत्यार आत्मा को मध्य प्रसव करिथाए। जे कि अपना भाई को घृणा करे से नरघातक। जहाँ प्रथम जहन 3:15 रे यह कुआ जाए, कहा को हत्या करिबा? जेतेबेले आम्भे अन्य को घृणा करू, आमे शांति आनंद अनुग्रह अनंत जीवन इत्यादि को नष्ट करिथाउ। आमर भूल को ज्ञात हवा परे सेतिपाई अति शीघ्र क्षमा मागी नेबा उत्तम अटे। विलंबरे आज्ञा मानिबा ही अनाज्ञा बहाटे। अति शीघ्र पति पत्नी को सम्मुख रे टणा उटणा भाव आसी परिवार रे व्याघात सृष्टि होई थाए। केवल सेमानक मनर गर्व और दंभिकता हेतु परस्पर को क्षमा न देई पारिबा हेतु केतेक क्षेत्र रे स्वामी स्त्री ठारू क्षमा चाहि थाए एवं स्त्री स्वामी ठारू प्रथम रे क्षमा चाहि थाए, किंतु जा ठारे ठीक आत्मा कार्य करे से निजर 1% भाग भूल थाई मध्य अन्यर 99% भाग भूल आगरे निजको नम्र करी क्षमा मागी थाए। क्षमार 5टी विशेषत्व मध्य तृतीय पद हला आपना को क्षमा करिबा। आपना को क्षमा करिबा। अनेक ईश्वरंकर संतान माने दोषीकृत अवस्था रहंती। से माने वास्तविकता सहित अनुताप करी पाप स्वीकार करी ईश्वरंक ठारू क्षमा पाइथिले मध्य निजे निजको क्षमा करि पारंती नाही।
ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଦୋଷାରୋପ କରିଥାଏ। ତୁମେ କେମିତି ଭାବି ପାରୁଛ ଯେ ଏତେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତୁମର ଏତେ ବଡ଼ ପାପକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ବୋଲି? ଶୈତାନ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ରୋମୀ 8:1 ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞ ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ପାପ କଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣ ସେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେହି ପାପରୁ ସୁଧାରି ନେଲେ। ତଥାପି ଶୈତାନ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ଶୈତାନ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପରେ ଦିନେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ବୟସ୍କ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ମୁଁ ମୋର ଯୌବନ କାଳରେ କ'ଣ ପାପ କରିଛି ତାହା ଆପଣ ତାକୁ ପଚାରିବେ। ସେ ଏହି କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ କି ପାପ କରିଥିଲା? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କେଶକୁ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ପାପ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ ଏବ୍ରୀ 8:12 କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ ଆଣିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଯେ କେବଳ ତାହା କ୍ଷମା କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିବେ ଯେ ତୁ ଯାହା ସବୁ କରିଛୁ ତାହା ମୋର ମନେ ଅଛି? ସେ ଯାହା ହେଉ ଯେହେତୁ ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଛୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର। ନା, କଦାପି ନୁହେଁ। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବଦା ନିଷ୍ପାପ ହୋଇ ରହିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଥାଏ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିଥାଏ। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କ ଏବଂ କ୍ଷ, ଆଦି ଆଉ ଅନ୍ତ, ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ 1:8 କହେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ସେ କ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭ ଅଟନ୍ତି ସେ ଆମ ଜୀବନର ବ୍ୟତୀତ ତଥା ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମର ଅତୀତକୁ ଧୌତ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ନିର୍ଦାଗ କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଯେ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ଅତୀତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ନପାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର ତାହା ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିବା କାରଣ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଫିଲିପିୟ 3:13-14 ଯଦି ପଢ଼ିବେ ସେପରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, କ୍ଷମାର 5ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷମା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା? ଆଦୌ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। ସେ ପବିତ୍ର 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 ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଯାହା ହେଉ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏବଂ କେତେକ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ। ଆମର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇଗଲ? ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଲ? ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଥାଏ। ମୁଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଅଟେ ଯେ କି ଏଭଳି କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି। କାହିଁକି? ମୋର ବିବାହ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏସବୁ ଘଟୁଅଛି? ପ୍ରଭୁ ମୋର ସନ୍ତାନର ଜୀବନରେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏହି ରୋଗକୁ ଅନୁମତି ଦେଲ? ମୋ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦେଲ?
मोर कार्यक्षेत्र ए समस्या को कहीं तुम्हें स्थान देल सबुबले कहीं 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 ये क्वेश्चन परमेश्वर को रखि था। मो जीवन रे टंका पैसा नहीं अर्थनैतिक समस्या घटुची कहीं प्रभु मोर जीवन रे कौन भूल अच्छी तुम्हें मते दंड देउछ मोर संतान मानक तथा मो परिवार को दंड देउछ एभली शत शत परिस्थिति थाई पारे जाकि आम बुझीबार शक्ति बाहर एवं यह एभली प्रकाश पाए जे अन्य ख्रीस्टान माने उत्तम अवस्था रे थिबा बेले आमे ही केवल कठिनता मध्य दे गति करूछु। आमर अज्ञातार जदि आमे ईश्वर को एभली प्रश्न करू आम मानकर हृदय रे ईर्षा वृद्धि पाई थाए एवं ईश्वर प्रति प्रेम शिथिल होई थाए। क्रमश आमे अनुभव करुथाउ जे प्रार्थनार मधुरता को उपलब्धि करने परिवर्ते ताहा आम पक्षरे विरक्तिर भाव होई पड़ी थाए एवं ईश्वरंकर वाक्य आमको एक मृत पुस्तक तुल्य जना पड़े। गिर्जा को जीवा केवल बाह्य नियम पालन सदृश्य तथा प्रचार मध्य आमको उत्साह दे न थाए। से ईर्षा आम अंतर मध्य वृद्धि पाई समस्त उत्तम विषय को ग्रास करि थाए। निश्चित भावे आमे ईश्वर को क्षमा करवा उचित। आमर क्षुद्र मनटी ईश्वरंकर अगाध ज्ञान को बुझी पारे नहीं। ईश्वरंकर समस्त तथा अद्भुत कार्य सकल को आमे वर्णना करि न पार। यह प्रकृत सत्य जे आम जीवन रे घटुवा अनेक घटना को आमे बुझी पारि न थाउ। द्वितीय विवरणी 29 पर्व 29 पदरे एपरी लेखा जाए गुप्त विषय सदा सबु सदा प्रभु आम मानकर परमेश्वरंकर अधिकार मात्र जेपरी आम्हे माने ये व्यवस्थार सबु वचन पालन करिबा एथिपाई प्रकाशित विषय सबु जुगानुक्रमे आम मानकर संतान गणर अधिकार। आमे बाल्य अवस्था थिबा समय आम पिता मातांकर अनेक मंगलमय कार्य को मध्य आमे हृदयंगम करि पारि न थाउ। उदाहरण स्वरूप मने करू जड़े शिशु निया जालुवा स्थानर अग्निशिखा को देखि ताकू धरिबा पाई गुरुंडी गुरुंडी सेठाकू चली जाई थाए किंतु शिशुटर माँ जेते बेले यह देखिनी से दौड़ी जाई शिशु को टाणी आनी नियारू बंकाई दे थाए एवं तार प्रतिबदले से शिशुटी को नरम चापुड़ा मध्य मारी थाए जाद्वारा कि पिलाटी क्रंदन करे। से सुंदर जिनस को माँ धरिबा को देला नहीं बोली भाभी पिलाटी कांदी पकाई थाए। आत्मिक रीति रे शिशु होइथिबा हेतु ईश्वरंक हस्तर महान कार्य को बुझिबा पाई आमे मध्य असमर्थ होइथाउ। थरे जने युवक परित्राण प्राप्त होई आत्मिक विषय उद्योगी हेले तापरे तांकरे जने पड़ोसी युवती माँ तार सान शिशु को यही जगत रे छाड़ी मृत्युवरण कले। से युवक यह देखि अतिशय विघ्न पाइले। जदि परमेश्वर प्रेम परमेश्वर अटंती ताहले से माटी को छाड़ी शिशुटी को नहीं पारि थांते। से एक कथा भाबिबा लागिले से शिशुटी किपरि माँ बिना बंचिबो। दिने रात्रि से एक स्वप्न देखिले जने स्वर्गदूत साधारण मनुष्यर पोशाक परिधान करी घोर अंधकार वर्षा रात्रि भिजी भिजी जाउछंती। से दूत गोटे गृह निकटरे पहुंची द्वार रे आघात करी साहाय्य चाहिए। एक वृद्ध दंपति द्वार खोलिले। से माने एही दूतंकु देखि दयारे विगलित हेले। बदलेवा को पोशाक देले। गरम खाद्य परिवेशन करी विश्राम नेबा निमंते उत्तम बिंछणा मध्य प्रस्तुत कले। शज्या को जीवा पूर्वरु से वृद्ध दंपति किछि दिन परे सेमानकर विवाह वर्षकर 50 वर्ष पूर्ण हेबाकु जाउछि बोली दूतंकु जणाइले एवं से केसर गोटे रूपा थाली दर्शाई दे कहले जे सेही दिन से माने सेही थाली रे भोजन करिवे। से रूपा थालीटी थिला सेमानकर पुत्रार दत्त उपहार। वृद्ध दंपति सोईगला परे स्वर्गदूत जनक से रूपा थाली को नहीं चलीगले। सेतेबेले मध्य वर्षा होउथला और घोर अंधकार थिला। दूतंकु एक कोठर पोलो मध्यरे एक नदी पारे हेबाकू पड़िला। से पोलो निकटरे थिबा एक गृह को जाई से द्वार रे आघात करी एक लंफ मारिले। से दयालु गृह रक्षक जनक तांको पुत्रंकु साहाय्य करिवा पई पठाइले। पोलोर
ଅଧା ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ପରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେହି ବାଳକକୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖିବା ପରେ ସେହି ଯୁବକର ଭାବନା ସବୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଅନୁମାନ କଲେ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯାହା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିରୀହ ଦୟାଳୁ ଲୋକଟିର ପ୍ରତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଦୂତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ସେହି ଦୂତ ଯୁବକ ସହିତ ଆଳାପ କଲେ। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଯାହା କିଛି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବିନା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ପାଳନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ପୁତୁରା ସେହି ରୂପା ଥାଳିକୁ ବିସମୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ସେହି ଥାଳିରେ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଏହି ବିଷୟକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ପୁତୁରା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ତିକ୍ତ ଭାବ ଆସିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ସହିତ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେହି ରୂପା ଥାଳିକୁ ସେଠାରୁ ନେଇଯିବା ହିଁ ଉଚିତ ଥିଲା। ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ତଥା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଲା। ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ କି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମରିଲା, ତାହାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଭକ୍ତ ପିତାମାତା ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଲେ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିପାରିବ। ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଏ ସେ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାର ପିତାମାତା ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ହରାଇଥାନ୍ତେ। ସେହି ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ସାଧନ କଲେ। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଯୁବକଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁମତି ଦେଉଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ରହନ୍ତୁ, ନୀରବ ରୁହ ଏବଂ ଏହା ଜାଣ ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମିଳି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଜନ୍ମାଏ। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର, ଯାହା କିଛି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କରିଛି ସବୁକିଛି ତୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଅକ୍ରୋଶ ଭାବ ବୁଦ୍ଧି ନ ପାଇ ସର୍ପତୁଲ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ଗ୍ରାସ ନ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ। କ୍ଷମାର 5ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏ କ୍ଷମାର ମହାନତା ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚରମ ଅଜ୍ଞାନତା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ବିନା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନିଜେ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଧନ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିବାହ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଗୃହ ସବୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ଯେ କେବଳ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନକୁ ଦର୍ଶାଏ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ କ୍ଷମାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନକୁ ଦର୍ଶାଏ। କ୍ଷମାରହିତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନର୍କ ସ୍ୱରୂପ ଗାତକୁ ଖୋଳିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିବାହ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିମୂଳକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥାଉ। ଯେଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏହି ଜଗତର କଣ କଣ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସୁବାସିତ ଗୋଲାପ ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବା। ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭୂମି ସୁବାସିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ,
ଆପଣମାନେ ଏ କ୍ଷମାର 5ଟି ବିଶେଷତ୍ୱ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଆପଣାକୁ କ୍ଷମା କରିବା। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା। ଏହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ। ଯୀଶୁ ଯେବେ ଏ ଧରାଧାମରେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା କହିଥିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜହନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଜି ଆମ ଜୀବନର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁଛୁ କି? ଏହା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ କ୍ଷମା ଦେଇସାରିଛି? ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କ'ଣ କ୍ଷମା ଦେଇସାରିଛି? ଆମର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ 7 ପ୍ରକାର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 45 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋସେଫଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ କ୍ଷମା ସାରିଛୁ ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିଛି ଏହି ବିଷୟ ଆମେ କଦାପି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ସମୟରେ କିମ୍ବା ଆମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ଭାତୃଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହୋଇ ଏକ ଗାତରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ରୂପରେ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଗଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମିଶ୍ରୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଅବଗତ ନଥିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶସ୍ୟ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ମିଶ୍ରକୁ ଆସିଲେ। ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଲା, ଶେଷରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 45 ପର୍ବ 1ରେ ଯୋସେଫ ସମସ୍ତ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ବାହାର କରି ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଭାତୃଗଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ଭାତୃଗଣକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ପୁନର୍ବାର ଯୋସେଫ କାରାଗାରରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କାରାଗାରର ବନ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପାନପତ୍ର ବାହକ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର କାରାଗୃହକୁ ଆସିଥିବା କାରଣ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 40 ପର୍ବ 15ରେ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, କାରଣ ଏବ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଚୋରି କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ମୋତେ ଏହି କାରାକୂପରେ ବନ୍ଦ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ହୁଏତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ ଓ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଭାବେ ବିକ୍ରୟ କଲେ ଓ ଫୋଟିପରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ମିଥ୍ୟାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯୋସେଫ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ସମସ୍ତ କୁବ୍ୟବହାରକୁ ଯଦି ସେ ପାନପତ୍ର ବାହକ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ସେ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଦୁଃଖରେ ରହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିନାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେହି ବନ୍ଦିତ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଏ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷମାହୀନ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଅଜ୍ଞ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତାହେଲେ ଏହା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ନିଜକୁ ମନେ କରେ, ତାହେଲେ ସେ କଦାପି କୌଣସି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଦୁରାବସ୍ଥା। ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଭୋକର ଅଂଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ତାହା କେବଳ ତୁମକୁ ଜଣାଉଛି।
या केते दुःखकर विषय जे केतेक ईश्वरଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୈତାନ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଭାତୃଗଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର ଅବହେଳା ହେତୁ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବଦା ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କ୍ଷମାହୀନ ଆତ୍ମରୂପୀ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ସୂଚି ବିବେକ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଓ ଭାବି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ହେଉଛି, ଯଦି ଥରେ ଆମେ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ସାରିଛୁ ତାହେଲେ ସେ ତାର ଦୋଷୀ ବିବେକ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଥିବ ବୋଲି ଆମେ କଦାପି ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାର ନିମନ୍ତେ ଯଥାସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯଦିବା ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇନଥିଲେ। ଯଦି ଯୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ସ୍ନେହ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ତଥା ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 45 ପର୍ବ 3ରେ ଏହା ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୋଷୀ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଶୈତାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନାସ୍ତିବାଚକ ଭୟରେ ଆମ ମନକୁ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମ ଜହନ 4 ପର୍ବ 18ରେ ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭୟକୁ ଦୂର କରେ। ଭୟ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁପ୍ତ ପାପ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଦର୍ଶାଇ ଯାଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁପ୍ତ ପାପ ଥାଏ, ସେମାନେ ଭୟ ତଥା ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନାସ୍ତିବାଚକ ଭୟ ସହିତ ଶୈତାନଠାରୁ ଆଗତ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଥରେ ଆପଣ କରିଥିବା ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ ଅନୁତାପ କଲାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୟ ସ୍ୱରୂପ ଶୈତାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯାକୋବ 4 ପର୍ବ 7ରେ ଶୈତାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାଇଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 1 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୋସେଫ କିଭଳି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ କଲ ବୋଲି ଏବେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଆପଣା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷମା କରିବାର ଠିକ୍ ଆତ୍ମା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷମା ଦେଇନଥିବେ, ଆପଣ କହିବେ କି, ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କୁବ୍ୟବହାର କରିଛ, ତଦନୁସାରେ ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି କେହି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ମନ୍ଦତାରେ ପତିତ ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦତା ତା ପ୍ରତି ଘଟିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଥରେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଚାହିଁବା। ଯୋସେଫ ତାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ଯଦିବା ସେହି କ୍ଷମାବିହୀନ ଭାଇମାନେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରାଦିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 45 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ପୁତ୍ର ଓ ପତ୍ନୀ ଗୋମାଂସାଦି ସର୍ବସ୍ୱ ସହିତ ଗୋସନ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କରି ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଏହା ବାସ୍ତବ କ୍ଷମାର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। କେତେକ ଏଭଳି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ପୁଣି
ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ତାହେଲେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଶୈତାନ ଚାଲାକି ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜରକୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜିତିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସାଧନା କଲେ। ଯୀଶୁ କ'ଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବି ନାହିଁ। ମୋ ସଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି ନାହିଁ। ମୋର ଗୃହ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତୁମେ ଆସ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଗୃହକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। ଏପରି କ'ଣ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ଉପବାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଥହୀନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ସେ ଆମକୁ ଖୋଜି ଆସିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛେ ଯାଇନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପଛେ ଆସିଲେ। ଲୁକ 19:10 ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଭୟରହିତ ଦୂରତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୂରତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ଭାବେ ହୁଏତ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହସ୍ର ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥାଏ। ଆମେ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ନେଇ ପାରିଥାଉ। ଆହୁରି କେତେକ ଆପଣା ପିତାମାତା ପତି ତଥା ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ, ଈଶ୍ୱର ନ କରନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତ କାଳରେ କ'ଣ ହେବ? ସେହି ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରତ୍ୱ ଯାହାକି ଆମେ ଆମର ଓ ଆମ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥାଉ, ତା ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଏକ ବୃହତ ବ୍ୟବଧାନ ସଦୃଶ ରହିଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତା ଆବ୍ରାହମ ସେହି ନର୍କରେ ଥିବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଲୁକ 16:26 ତା ଛଡ଼ା ତୁମ୍ଭ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନରୁ କେହି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାର ହୋଇ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା ଆମର ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ଆମର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସେହି ନରକରେ ଥିବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ? ଏକ ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆମର ଭାତୃଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିଥାଉ, ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଦୂର କରିଦେବା। ଯଦି ଆମେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା ବିନା ଏହି ଜଗତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଏହା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞ ଲଜ୍ଜାର କାରଣ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୂରତା ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଏହି ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଦୂର ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ହେବ। ଦୟାକରି ନିଜ ଅପରାଧୀକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରେମ ଓ ଦୟାର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଉ। ଆଜି ହିଁ ସେହି ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ନ ଜଣାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ର ନ ଲେଖନ୍ତି ବା ଫୋନ୍ ନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ମାଇଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଶୈତାନକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 16:7 ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର ହେଲେ ସେ ତାହାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର କି? ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ। 4th ପଦ, କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଜୀବନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏକ କ୍ଷମାବିହୀନ ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଣିଥାଏ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର
प्राण बंचावा निमंते तुम मानकर आगे मते पठाइले। मोर उद्धार उपलक्ष्य तुम मानक प्राण रे बंचावा को तुम मानक आगे मते पठाई। जोसेफ तांकर भाई मानक कहले। आदि पुस्तक 45 पर्व 5 और 7 पद। जीशु ख्रीष्ट आमर समस्त पाप क्षमा करिथिबा हेतु आमे परित्राण तथा अनंत जीवन प्राप्त होइछु। क्षमा नूतन जीवन सहित संयुक्त। जदि आमे अन्य को क्षमा प्रदर्शन न करू ताहले ईश्वर ठारू प्राप्त होइतिबा क्षमा तथा जीवन प्रति अधिकार रु व्यच्युत अटू। जेते अधिक आमे अन्य को क्षमा करिबा सेते अधिक जीवन को प्राप्त करिबा। से भली भावरे अन्य को क्षमा करने को जदि आमे अस्वीकार करू मृत्यु ही आम जीवन रे कार्य करिबो। जीवनर अर्थ आनंद शांति तृप्ति सफलता इत्यादि। मृत्युर अर्थ विशृंखला दुख कष्ट असंतोष जंत्रणा इत्यादि। क्षमा विहीन आत्मा हेतु लोके माने आत्महत्या मध्य करिथांती। जदिबा से माने कौनसी उत्तेजनार बशवर्ती होई आत्महत्या करिथांती किंतु प्रकृति रे सेमानकर क्षमा विहीन आत्मा हेतु शैतान तार फायदा उठाई थाए। सही कारणरू अहिथोफल निजको तुच्छ और मूर्ख मने करी हत्या करिथिला किंतु मूल कारण थिला जे से क्षमा देबा को अप्रस्तुत थिले। अहिथोफल बत्शेबाक पितामह थिले जहाँ 2 सामुएल 11:3 पद और 23:34 पदरे आपण जानिबे। दाऊद बत्शेबाक सहित करिथिबा पाप को जदिबा ईश्वर क्षमा देले किंतु अहिथोफल क्षमा करि पारिले नाही। से अबसलोम सहित मिलित होई दाऊद को परित्याग कले। शेषरे से आत्महत्या कला जहाँ 2 सामुएल 17 पर्व 23 पदरे। अहिथोफल भली जदि आमे अन्य को क्षमा देवा पाई अस्वीकार करू ताले एक आत्महत्यार आत्मा आमको आक्रमण करिवो एवं आमे हुए तो एक अन्य स्वर सुनाइबा जे निजको हत्या कर नदी रे डेई पड़ विष खाई दियो इत्यादि इत्यादि। आ गोटे 5म पद देखिबा। आमर अपराधी को आमे प्रकृति रे क्षमा दे सारला परे ता प्रति आमे दया प्रदर्शन करिथाउ। जदिबा जोसेफंकर भाई माने तांको घृणा करी हत्या करिवार योजना करी एक गातरे निक्षेप करी शेषरे ताकू कृतदास रूपे विक्रय कले से बदଳରେ जोसेफ सेमानकु प्रेम और दया प्रदर्शन कले। यह ही क्षमार चिन्ह अटे। जोसेफ तांकर भाई मानकु कहले मु तुम मानकु प्रतिपालन करिबी। पुणी जोसेफंकर अन्य भाई मानकु चुम्बन कले और सेमानकु धरी रोदन कले जहाँ आदि पुस्तक 45 पर्व 11 और 15 रे आपण जानुछे। ख्रीष्ट आमको जे भली क्षमा कले अन्य माने आमे माने मध्य अन्य मानकु से भली क्षमा करी नाहु बोली केमिति जानिबा। तार उत्तर एही जे जेतेबेले आमे आमर शत्रु मानकु देखु तांक प्रति दया देखबा परिवर्ते आमे क्रोधित एवं विरक्त होइथाउ। आ परस्पर प्रति सदय हो कोमल हृदय हो पुणी ईश्वर ख्रीष्टंक ठारे तुम मानकु जेपरि क्षमा कले सेहीपरि परस्पर को क्षमा कर। जहाँ एफेसियो 4 पर्व 32 रे जो माने क्षमाशील से माने केवल कोमल हृदय विशिष्ट होई पारंती। जने ख्रीष्टीय जोता व्यवसायी विषय एक कहानी कथित अछि। जने गरीब अनाथ बालक को से ख्रीष्टीय व्यवसायी भाई जनक जोता मरामती काम शिखाइले। दिने से बालकटी तांकर दुकान को छाड़ी ठीक से ही ख्रीष्टीय जोता दुकान पाखरे आउ गोटे जोता दुकान खोलिला। से संध्यारे परिवार को प्रार्थना समय से व्यवसायक जनक एभली प्रार्थना कले जे प्रभु से बालकटीर जोता दुकान को मध्य आशीर्वाद कर जेपरि तार परिवार को प्रतिपोषण करि परिबो। यह ही प्रकृत क्षमा अटे। थरे आमर अपराधी को आमे क्षमा देला परे ता प्रति आमर दया भाव आसी थाए। जे पर्यंत आमे एभली दयालु अनुभव न करिछु से पर्यंत आमे तांको प्रकृत रे क्षमा देइना। जदिबा जीशुंकर शत्रु माने जीशुंक उपरे छेप पकाउथले तांको विद्ध करी कुशापित कले किंतु से दयारे विगलित होई सेमानक पई प्रार्थना कले पिता एमानकु क्षमा कर कारण एमाने कोन करूछंती ता जानंती नाही। लूक 23 पर्व 34 रे माथ्यू 18 पर्व 27 रे सेथिरे सेही दास
ସଦୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଋଣମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଋଣ କ୍ଷମା କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ କେତେ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛନ୍ତି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦାନ କର, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ। ଲୋକ ମାଣକୁ ପୁରା କରି ଚାପି ହଲାଇ ଉଛଳାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆରଖେ ଦେବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର ସେ ମାପରେ ତୁମକୁ ପୁଣି ମପାଇ ଦିଆଯିବ। ଯାହା ଲୁକ 6:38। ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ସେହି ବିଚାର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଗଣିତ ହେବେ। 6 ନମ୍ବର, ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା କ'ଣ? ଅତୀତରେ ଯାହା ଘଟିଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟୁଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ଘଟିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଅଟେ। ସେ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଥାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନୁଭବ ପାଇପାରେ। କେବଳ କ୍ଷମାଶୀଳ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯୋସେଫ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ କଲ ବୋଲି ଏବେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଯେ ମୋତେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଅଛ ତାହା ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 45 ପର୍ବ 5 ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 50 ଆଉ 20ରେ ଦେଖିବେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଯେ ମୋତେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଅଛ ତାହା ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କରିଥିଲ ପ୍ରମାଣ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତା ମଙ୍ଗଳର କଳ୍ପନା କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ବିହୀନ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁନିଆରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ମନ୍ଦତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଇଚ୍ଛୁକ, ଚିନ୍ତିତ, ସନ୍ଦେହୀ, ଭୟାଳୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କଠାରେ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଧରି ନିଜର ସମସ୍ୟା ଓ ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମୋର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ବିପରୀତ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ବୋଧକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳଜନକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କ୍ଷମାବିହୀନ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ନାସ୍ତିବାଚକ ଦୁନିଆରେ ବାସ କଲାବେଳେ କ୍ଷମାଶୀଳ ଲୋକମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବନର ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ କି? ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ଏକ ନବୀନ ଜଗତରେ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉଦାସୀନ ଜଗତରୁ ଏକ ମହିମାମୟ ଜଗତକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଶୋକ ନୃତ୍ୟରେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାପରେ 7ମ ପଦ, ଯଦି ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇସାରିଛୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇସାରିଛୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମାର ଏହା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଆମର ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ କ୍ଷମାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ଜହନ 3:16 ଏହା ଲେଖାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ କେହି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଅବା କେହି ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସାହସ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ରୋମୀ 5:7 ଆଉ 8 ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆମେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କ୍ଷମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷମା କରୁ, ଆମର ପରମ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ତାହା କରିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମର କ୍ଷମା ତଥା ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ସିଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋସେଫଙ୍କର ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସମ୍ବାଦ କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମେ ପୁତ୍ର ଓ ପତ୍ର ଓ ଗୋମାସ ଆଦି ସର୍ବସ୍ୱ ସହିତ ଗୋସନ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କରି ମୋହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 45:10 ଆଉ 11। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 47:6 ଗୋସେନ ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ରୂପେ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହୃଦୟ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି, ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମାକୁ ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୱାସିଂଟନ ଡିସିର କ୍ୟାପିଟାଲ ହିଲ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ଏକ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କାହାଣୀଟି ଈଶ୍ୱର ଗୌରବ ନିମିତ୍ତ ନ୍ୟୁ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର କୈସାର ବୟସପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯିଏକି ଆଉ ଜଣେ ବାଳକକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ସେହି ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ବନ୍ଦୀଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଜଣକ ସେ ବାଳକକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପ୍ରେମର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସେହି ବାଳକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେହି ବାଳକଟି କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କ ନିଜର ପୁତ୍ର ପରି ପାଳନ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟତୁଲ୍ୟ କ୍ଷମା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯୋସେଫମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଯଦି କ୍ଷୁଧିତ ଜଗତରୁ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଭୋଜନ ଦେଇ ତୃପ୍ତ କରାଇ ପାରିବେ, ଏଭଳି ସାଧୁମାନେ ହିଁ କେବଳ ମୃତ ଓ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଯୋସେଫଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନ ନେବେ? ଅନେକ ଲୋକ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଚ ଓ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫୋଟିଫରର ତଥା ଫୋଟିଫରର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ତିକ୍ତ ଭାବ କରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନୂତନ ଜେରୁସାଲାମରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ତିରୁପତି ପାତ୍ର, ଗ୍ରାମ ସିମିଲିଗୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭାବରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ଆପଣ ଏକ କ୍ଷମା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପାତ୍ର ଷ୍ଟିୱାର୍ଡସିପ୍ ଏଲ୍ ସଦାଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଷମା ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି କି? ଏହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ,
पुणी थरे मु तिरुपति पात्र आपणको हार्दिक नमस्कार जनाए। प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ आशीर्वाद वर्तु। आमीन आमीन आमीन। मोर फोन नंबर है 8917212772। आमीन।